ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ खजूरों का इतवार हम क्यों मनाते हैं, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਖੌਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਖਤ, ਉਹਦਾ दूसरा बाब, ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ आयत ਤੋਂ। क्योंकि उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और ग़ुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फ़रोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमा बरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलम असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह विच मेरे अजीज़ो, असी अज खसूसी तौर पर यीशु मसीह जलाल दा बादशाह इहदे ते गौर खौज करांगे। असी वेखने आ कि पुराने ज़माने दे विच जदों बादशाह किसे मारके ते जांदा सी, जंग ते जांदा सी, ते फौजां दा बड़ा पुरत पाक इस्तकबाल किया जाता सी। क्यों जे बादशाह एक वड्डी मुहिम ते जा रहा है, जिहदे विच राया दा बहुत फ़ायदा है कि राया दी जिंदगी जिहड़ी है वो दुश्मनों तो महफूज की जाएगी, दुश्मनों को कमज़ोर किया जाएगा, नेस तो नाबूद किया जाएगा, और अपने राया दे लोगों के वास्ते ज़मीन दियाँ सरहदां वधा दित्तियां जाणगियां। पर असीं वेखने आ कि जदों बादशाह फतह करके आंदा सी ते उस वेले भी कौम बड़े जोश ते जज्बे दे नाल जैतून ते खजूर दियां टहनियां दे नाल बादशाह दा इस्तकबाल करदे सन कि इन्हां ने साडे बादशाह ने साडी जिंदगी नूं महफूज कीता और साडे दुश्मनां नूं कमज़ोर कीता है, नेस तो नाबूद कीता है। पर अज असीं वेखने आ कि यीशु मसीह जिहड़ा जलाल दा बादशाह है, वो भी एक बहुत वड्डे मार्के ते जा रहा है, वो भी एक बहुत वड्डी जंग ते जा रहा है, वो भी बहुत वड्डे अपने अहदाफ नूं पूरा करने वास्ते जा रहा है। पर शायद इलाही तौर ते इन्हां यीशु मसीह दे अहदाफ ते जंगजू और जंग दे हदफ नूं शायद आम लोग नहीं जानते। लेकिन असी वेखने आ बाइबल मुकद्दस के अंदर कि खुदा अपनी कुदरत, खुदा अपनियां सच्चाइयां दी गवाही हर तौर दे नाल इंसानां दे सबब दे नाल इस दुनिया दे उत्ते पूरा करदा है। ते अज असी वेखने आ कि यीशु मसीह अपनी मंजिल वाले, अपनी जिंदगी दे खास टारगेट वाले वध रहा वे। और ये टारगेट की है? ये वे पाशकाई भेद। पाशकाई भेद यीशु मसीह की जिंदगी का सब तो वड्डा खुलासा, यीशु मसीह के आन का मकसद, यीशु मसीह की जिंदगी का खुलासा है। और पाशकाई भेद की है? पाशकाई भेद के अहम 5 निकात ने, यानी यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का मसलूब होना, यीशु मसीह का मुर्दियां दे विचों जी उठना, यीशु मसीह का आसमान ते उठाया जाना, और पाक रूह का नजूल या रसूलों के उत्ते नाजल होना। और ये वे यीशु मसीह की जिंदगी का खुलासा। और यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया ते आया कि ये बहुत वड्डी गुजरान है, और इस गुजरान का अहम तरीन मरहला, अहम तरीन मरकज पाशकाई भेद है।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ਕਾਈ ਭੇਦ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵੱਲੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਓ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲੇ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਾ ਲੌਟੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਮਾਇਆ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਸਦੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਲ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਾਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਉਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧਦਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਦੇ ਪਾਸ਼ਕਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਕਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਬਾਪ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਸਬਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।
ਔਰ ਇਲਾਹੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ਕਾਈ ਭੇਦ ਦੀ ਕਾਮਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ਕਾਈ ਭੇਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਲਾਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਔਰ ਰੱਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਖੁਦਾ ਕਦੂਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ रूबरू जलाली ज़िंदगी की मैरास पाएगा। और ये सब कुछ मुमकिन है यसु मसीह के पाशकाई भेद नूं मुकम्मल करने के सबब दे नाल। ते इसलिए यसु मसीह कहता है कि मैं आए इस दुनिया ते इसलिए हाँ तां जे बाप की मर्जी पूरी करा, तां जे पाशकाई भेद नूं मैं पूरा करा। असीं वेखने आ बाइबल मुकद्दस के अंदर कि इसराइल कौम का सब तो वड्डा नजात का तजर्बा मिस्र तो रहाई है। और मिस्र की रहाई की हकीकत नूं असीं वेखने आ कि खुदावंद खुदा आखदा है कि तुसीं एक बर्रा लवो और उस बर्रे नूं ज़बह करो, उस बर्रे दा खून अपनी चौखट ते ला दो, क्यों जे मेरी गुजरान होएगी और इस गुजरान के सबब दे नाल मैं तुहानूं रिहाई बख्शांगा, मैं तुहानूं मौत दा सरजमीन तक लैके आवांगा, मैं तुहाडी जिंदगी नूं उन्हां मकामां दे उत्ते लैके जावांगा जिथे मैं तुहाडा खुदा होवांगा ते तुसी मेरी कौम होवोगे। लेकिन अज असीं वेखने आ कि अज भी साडे सामने खुदा दा फरमान है कि वेखो और जानो और परखो इस बादशाह नूं, वेखो जानो ते परखो रहाई देने वाले नूं, क्योंकि हकीकी आज़ादी गुनाहां तो आज़ादी देने वाला अज बर्रा तुहाडे दरम्यान दे विच और वो यरूशलेम दियां राहां दे विच, यरूशलेम दे विच इस दाखल हो रहा है तां जो सानू गुलामी दियां गुनाह दियां गुलामियां तो बचाए। फिर असीं वेखने आ कि हकीकी जिंदगी, कि मैं तुहानू हकीकी जिंदगी यानी जलाल दी जिंदगी ते कसरत दी जिंदगी देंगा, यानी कि मैं इस पाशकाई भेद नूं पूरा करके तुहाडे वास्ते बाप दे हजूर जलाली जिंदगी जिहड़ी है ओनू हासिल करांगा तां जो तुसी हकीकी जिंदगी जिहड़ी ओनू हासिल कर सको। कि ये वे साडा बादशाह, इस बादशाह नूं असीं कबूल कीता है ते हुण इस बादशाह नूं कबूल करन दे सबब दे नाल जिहड़ा अमन ते सलामती दा बादशाह है, जिहड़ा मुहब्बत दा बादशाह है, जिहड़ा सुलह दा बादशाह है, जिहड़ा टुटे हुए रिश्तियां नूं जोड़न वाला बादशाह है, जिहड़ा दूरियां ते फासलियां नूं मिटाण वाला बादशाह है, जिहड़ा इस धरती दे उत्ते इंसान दी अजमत नूं और इंसान नूं बहाल कर देने वाला और इंसान नूं खुदा दे हजूर जलाली सूरत बख्शण वाला बादशाह है, अज उहदा इस्तकबाल किया जा रहा है, अज उन्होंने बादशाह मन्निया जा रहा है, अज उन्होंने बादशाह कह के उहदी गवाही दी जा रही है। तो जेकर असी उन्होंने अपना बादशाह मान लिया है, जेकर असी उन्होंने अपना बादशाह कबूल कर लिया है, जेकर वो साड़ी जिंदगी का बादशाह बन चुके है, तो आओ असी थोड़ी देर वास्ते सोचिए कि फिर सानू किस तरह का होना चाहिए। साड़ी जिंदगी उस बादशाह की रियाया दे विच शामिल हो चुकी है, तो इसलिए साड़ी जिंदगी उस बादशाह नूं किवें खुश कर सकती है, साड़ी जिंदगी उस बादशाह दे हजूर किवें लायक हो सकती है, इहदे वास्ते असीं गौर करांगे और एक बारी फिर पाक कलाम दे वल्ले जावांगे। फिलिपियों दे नां मुकद्दस पालूस रसूल दा खत ओदा दूसरा बाब ओदी 5वीं आयत, बस तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह यसू का था। बस ताड़ा मजाज वही होवे, ताड़ा रवैया वही होवे, ताड़ा किरदार वही होवे, ताड़ा एक दूसरे का नाम मेल मिलाप वही होवे, ताड़ी जिंदगी का मरकज वही होवे जिहड़ा तुसी यसू मसीह की जिंदगी दे विच वेखिया। ते यसू मसीह की जिंदगी च असीं की वेखिया कि यसू मसीह अमन का बादशाह है, सलामती का बादशाह है, हथ वधा के डिगे होया नूं उठा खड़ा करने वाला बादशाह है। यसू मसीह कबूलियत का बादशाह है, यसू मसीह इस कायनात नूं खूबसूरत बनाने वाला बादशाह है, यसू मसीह टुटे हुए रिश्तियां नूं जोड़न वाला बादशाह है, यसू मसीह
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਲਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾਰ ਤੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਮਾਇਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਤੇ ਜਦਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।